নমস্কার, করোনা কাহিনীর সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে 36তম এপিসোডে আমার অতিথি প্রথমবার ফ্রম দি নার্সিং কমিউনিটি, দ্য ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স। আমরা অনেক ডাক্তার এসেছেন, কিন্তু ফ্রম দ্য নার্সিং কমিউনিটি দ্য ফার্স্ট টাইম মিসেস মহুয়া কর্মকার। নমস্কার মহাদেবী। নমস্কার। নমস্কার। আমার প্রোগ্রামের রীতি অনুযায়ী ম্যাডাম সম্বন্ধে কিছু কথা, আমার গেস্ট সম্বন্ধে কিছু কথা। Mohua Karmakar is the principal cum professor at Jagannath Gupta Institute of Nursing Sciences, Bojboj, Kolkata. She is a nursing professional with 20 plus years of experience in clinical and nursing education of graduate and postgraduate nursing students. Working across pan-India in Apollo Hospitals, Ranchi, Institute of Neurosciences, Kolkata, Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences, BM Birla College of Nursing Sciences, Woodlands College of Nursing Sciences, Moolchand Hospital and College of Nursing Sciences in New Delhi, Batra College of Nursing, New Delhi, and numerous other reputed organizations. She has gained graduated prestigious West Bengal Government of Nursing SSKM for both her bachelor's and master's. She went to the University of Stirling, United Kingdom for further training and obtained a master's degree in dementia studies, following which she is doing pro bono work in the field of dementia. She is a keen strategist and planner with excellent communication and relationship management abilities, maneuvering teams under trying circumstances. Currently, she is also playing a key role in the hospital administration team for development, planning and execution of a quarantine center at BBIT Bojboj and respiratory care unit for suspected positive COVID-19 patients under Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences. She has published in several national and international peer-reviewed journals. Mohua Karmakar has been a speaker and organizer of several national as well as international conferences and workshops. Outside her specialty, she has interest in traveling, dancing, and badminton sports. Welcome to my show, Mohadevi. Thank you. Thank you, sir. Mohadevi, আমি এই চ্যানেলে হাই নিউজ চ্যানেল which can be seen all across the world from highnewslive.com, আমি গত 4 বছর ধরে একটা প্রোগ্রাম করি which is called জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, which is a motivational talk show. And I talk of success of individuals. আপনাকে পরে একবার সেই শোতে ডাকবো, কিন্তু at this point of time আমার এই শোটা 36তম এপিসোডে আমরা ঢুকে গেছি। I didn't want 36তম এপিসোড, I wanted to end as quick as possible because এই মহামারী কিংবা অতিমারী এটা তো আমরা কেউ এনজয় করছি না, so I wanted it to end very fast. কিন্তু সময়ের নিয়মে, ঈশ্বরের মানে ইচ্ছায় আমরা 36তম এপিসোড, and from my side it's very sad, but at the same time I try to continue giving knowledge and people, telling people what is happening different in different parts of the world, as well as from different professionals, doctor, engineer, businessman, and from different আমরা কিছু না হলেও 20 international destinations আমরা টাচ করেছি। কিন্তু কোইন্সিডেন্টালি আমরা কিন্তু নার্সিং কমিউনিটি, আমরা ফ্রন্টলাইন সোলজার বলতে আমাদের শোতে অনেক ডাক্তার এসেছেন ফ্রম ডিফারেন্ট ভার্টিকলস, কিন্তু আপনি ফ্রম দ্য নার্সিং কমিউনিটি, হাউ আর ইউ সিইং দিস প্যান্ডেমিক? কেন ইউ আর ফেসিং ইট একদম হ্যান্ডস অন আপ ফ্রন্ট অ্যান্ড ইউ আর দ্য ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার। আপনার অভিজ্ঞতা অন দিস COVID-19 from the first time from a nursing perspective in my show. হ্যাঁ, প্রথম যখন প্যান্ডেমিকটা শুরু হলো মার্চ মাসে, তখন সত্যি কথা শুরুর দিকে সবাই ভয় পেয়েছিল, কারণ আমাদের কাছে ইনফরমেশন সবটা ছিল না। এখনো যে পুরোপুরি ইনফর্মড আমরা তা নই, কিন্তু শুরুর দিকে সবাই ভয় পেয়েছিলাম আমরা। তারপরে প্রিকশনস মেনটেন করার জন্য মার্চ মাস থেকে যা যা দরকার আমরা সবটাই করেছি। এবং এটা ঠিক যে হয় যদিও বা পাই, কিন্তু আমাদের প্রফেশনটা আমাদেরকে শিখিয়েছে, আমরা প্রফেশনালি এইটাই জেনে এসেছি। প্রফেশনে আমাদের মানবিকতাটা এভাবেই তৈরি হয়েছে যে আমরা পিছিয়ে পড়তে পারি না, মানে আমরা লুকিয়ে পড়তে পারি না। লকডাউনটা অনেকের কাছে যেমন একটা শান্তি, বাড়িতে বসে কাটানোর একটা সময়, লকডাউনে বেরোতে হলে ওদের কষ্ট হয় আমি দেখেছি, কিন্তু আমরা ওই রকম লুকিয়ে পড়তে পারিনি, আমরা এগিয়ে এসেছি। আর আমার নার্সিং এর তরফ থেকে অভিজ্ঞতা বলতে গেলে, যখন আমরা প্রথম পোস্ট করতাম আমাদের, আমি তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাইডে আছি, আমি নিজেও ঢুকেছি, তখন আমরা আমাদের নার্সদেরকে পোস্ট করতাম না ওই
রেসপিরেটরি কেয়ার ইউনিট ওয়ার্ড গুলোতে, তখন আমাদের ভীষণ স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন গেছে। কারণ কিছু কিছু নার্স যারা জাস্ট ম্যাটারনিটি লিভের পরে জয়েন করেছে তাদেরকেও আমাদেরকে পোস্ট করতে হয়েছে, এবং রীতিমতো এসে পায়ে পড়ে যাওয়ার মতন করে কান্নাকাটি শুরু করে দিত। সেই অবস্থায় তাদেরকে মানসিক বল দিয়ে এই যুদ্ধ বলুন আর যাই বলুন, এতে ওদেরকে নামিয়ে আবার বিজয়ী হয়ে ফিরিয়ে আনাটা ভীষণ কষ্টকর ছিল। কারণ সত্যি ওরাও ভয় পায়, মানে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ভয় পায়। ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, এখন ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে। সেই মার্চ থেকে দেখুন আমরা আছি, আমি একদিনও ছুটি দিইনি আমার অফিসে। তো আমার নার্সরাও সেরকম এগিয়ে এসেছে। আমরা সবার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যেরকমটা করা উচিত শিক্ষাগত ভাবে সেরকম ভাবে কেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। একটা প্রশ্ন আপনাকে স্পেশালি জিজ্ঞেস করি, আমি যখন আপনার প্রোফাইলটা রিড আউট করলাম তার থেকে আমরা জানতে পারলাম যে ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড ইন ডিফারেন্ট states of the country. সুতরাং you are well connected to different nursing communities across the country. আপনি আমি এবার শুধু নার্সিং পার্সপেক্টিভটা ধরে, আপনি অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল, ডেফিনেটলি অ্যাজ এ নার্স, কখন অবহিত হলেন যে we are struck by the pandemic and came to know যে this can take a very bad shape? কোন সময়টা আপনার, তার কারণ আপনি দিল্লিতে কাজ করেছেন, ব্যাঙ্গালোরে কাজ করেছেন, নানান জায়গায়, ভারতবর্ষের নানান জায়গায় কাজ করেছেন। when was the মানে সেই ফিলারটা কখন পেলেন that this is going to be very bad? আমরা ফার্স্ট কেসটা তো ডিসেম্বরে জানতে পেরেছিলাম, জানুয়ারিতেও আমরা এক্সপেক্ট করিনি ইন্ডিয়াতে আসবে। ডিসেম্বরে you came to know in December itself? আচ্ছা, ওকে। তো আমরা জানুয়ারিতেও সেরকম ভাবে ভাবিনি যে ইন্ডিয়াতে এরকম আসতে চলেছে, কিন্তু ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা প্ল্যানিং স্টার্ট করে দিয়েছি। এবং আমার মনে পড়ে আমি নিজে আন্দামান বেড়াতে গেছিলাম মার্চ মাসে, 2-3 তারিখ নাগাদ ফিরেছি। সেই সময় তো পুরোপুরি সবাই জানে, এবং ফিরে এসে আমাদের যে প্ল্যানিংটা আমরা আগে ভাগে করেছিলাম হসপিটালে স্টুডেন্টদের সাথে, স্টুডেন্টদেরকে আমরা ইনফরমেশন গুলো পাস অন করে দিয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে স্টুডেন্টদেরকে আমাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে, আমরা ওদেরকে আগে থেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করতে শুরু করেছি। কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে recently through for some professional reason I came to understand that the nursing community is very well connected. It's a very small world, এবং the whole the nursing community knows each other, মানে bone to bone, মানে হাড়ে হাড়ে চেনার মতন আমি বলতে গেলে আর কি। ঠিক। তো what was the reaction right at the point of time যখন শোনা গেল যে এটা এরকম একটা সাংঘাতিক ডিজিজ and you have to come to, it's a war-like situation and you have to come at the front. What was your generic reaction by the nursing community as a whole? আমি কিন্তু শুধু আপনার কথা বলছি না, I'm talking of the internals, because you are the first person from the nursing community to attend my program. So what was the generic reaction for such an outbreak and the news coming that you people have to come in the front? Generic reaction was fear. Fear? Is it? Yes, it was fear and it's still there. মানে এখনো কিন্তু আমাদের কোন নার্স যখন পজিটিভ টেস্ট করে তখন ভেঙে পড়ে। fear is there, still fear is there, but fear does not prevent us from going forward. আমাদের, আপনি বললেন ফিয়ার আছে, how did the entire community, আজকে তো আমরা যেটা দেখেছি, আমরা মিডিয়াতে যেটা দেখেছি যে নর্থ ইস্টের প্রচুর নার্সেস ফর সাম ইস্যুস আর দি আদার, আমি কোনো বিতর্কে যেতে চাই না, লেফট দি স্টেট, এবং যারা পড়েছিল তাদের ওপর ভীষণ ভীষণ প্রেশার এসছে, এবং এক একজন নার্স ডেজ টুগেদার 24/7 ডিউটিস করে গেছে। হাউ ডিড দিস ফিয়ার থেকে এই যে দেশপ্রেম, মানে আদারওয়াইজ তো এরকম করা যায় না, কোনো একটা প্যাশন না থাকলে নার্সিংটা তো করা যায় না, আর যাই করা যাক নার্সিং করা যায় না, এবং এই যুদ্ধে এগিয়ে এলেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য dimensions, মানে সাইকোলজিক্যাল ডিমেনশন দ্যাট প্লেড, যে এত বীর ভাবে আমাদের নার্সিং কমিউনিটি এগিয়ে, নার্সেস এন্ড মানে ব্রাদার্স এন্ড নার্সেস সিস্টার্স সব এগিয়ে এলেন? হ্যাঁ, মানে কি ভয় কাজ করতে পারবে। হ্যাঁ, প্রিকশনারি মেজার্স গুলো ততক্ষণে আমরা জেনে
পেরেছিলাম। আর কিছু জনের ভয় ছিল পিপিই নিয়ে, যেমন শুরুর দিকে একটু তো হয়েছে, কোনো স্টেট কোনো গভর্নমেন্ট কেউ প্রিপেয়ার ছিল না, তো সাপ্লাই কম ছিল, ওই একটা অ্যাপ্রিহেনশন ছিল যে আদৌ পাবো কিনা। তো সেগুলো যেহেতু কাটিয়ে ওঠা গেছে, তো তার জন্য ঠিক আছে, তো সবাই এখনো তো করছি। আর এখন আর সেরকম ভাবে কেয়ার দিতে যাওয়ার ভয়টা নেই, কিন্তু হ্যাঁ পজিটিভ টেস্ট হলে মানুষ একটু ভয় পায়। এবং এই যে সবাই বলে না নার্স হয়ে কি করে এরকম ভয় পাচ্ছে, আমার আসলে স্টুডেন্টরা প্যান ইন্ডিয়া কানেক্টেড, ঠিক কথাই বলেছেন আপনি, যে আমার এমন একটি স্টুডেন্ট যে ভয় পেয়েছিল, সে আবার লেখেও, খুব ভালো লেখে। তো ও ভয়টা যখন ও প্রকাশ করেছিল, ওকে কমেন্টস করছে যে আপনি ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার হয়ে লোককে সাহস না দেখিয়ে ভয়টাকে তুলে ধরছেন। তো ভয়টাকে অস্বীকার করা তো উচিত নয়, ভয়টাকে কি করে ওভারকাম করা উচিত, সেইটাই তো আমাদের কাজ। আপনি আপনি একদম ঠিকই কথা বলেছেন যে মানুষ তো যার জীবন আছে তার তো জীবনে একটা তো ভয় থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আপনি তুললেন, আমি যেতামও, যে পিপিএম কিটস, এটা একটা ছিল যে এই যে প্রোটেকশন কিটস এর একটা অভাব হতে পারে, তার একটা আশঙ্কা ছিল, অ্যাপ্রিহেনশন ছিল। সেটা কি সত্যি সত্যি হয়েছে, আর ইউ ওয়্যার এবল টু, মানে আমাদের স্টেট ওয়াজ এবল টু কাউন্টার ইট সাম ওয়ে অর দি আদার, কিংবা আপনি যেখানে আমি যেখানে আছি সেখানে তো হয়নি, এবং আমার স্টেটে প্রচুর স্টুডেন্ট, উডল্যান্ডস এর স্টুডেন্ট, বিএম বিড়লা স্টুডেন্ট, সবার কাছে আমরা প্রোটোকলস জানতাম, ওদের কি হচ্ছে, কিভাবে ওদের ছুটি হচ্ছে, ওরা কিভাবে পিপি কিটস পাচ্ছে কিনা। তো আমার স্টুডেন্টরা বলেছে যে দেয়ার ওয়াজ ইনাফ সাপ্লাই, মানে কোনো ঘাটতি কিন্তু ওরা পায়নি। শুরুর দিকে একটু অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু সেই ফেজটা মনে হয় 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের মধ্যেই কেটে গেছিল ওদের ক্ষেত্রে। আমাদের তো প্রাইভেট, আমাদের ছিল। আপনাদের কি যথেষ্ট টেস্টিং কিটসও ছিল, বেডসও ছিল, মানে ইউ ডিডন্ট ফেস এনি প্রবলেম? না, টেস্টিং কিটস ছিল না, টেস্টিং কিটস আমাদের ছিল না, আমাদের টেস্টিং এর লাইসেন্সই ছিল না। তো ওইটা আমরা পেয়েছি মনে হচ্ছে এপ্রিল মাসের শেষে কিংবা মে মাসে। তো সেই জন্য আমাদের বাইরে যেত টেস্ট গুলো, আর ওয়ার্ডেও আমাদের মানে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছিল। আমি আপনাদের হসপিটালে গেছি, ভেরি নাইস হসপিটাল, আমি দেখেছি, এন্ড আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট আমরা দেখেছি। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম জানতে চাইবো যে what was the percentage recovery or percentage death, মানে যেটা 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 বলতে পারবেন পার্সেন্টেজ রিকভারি কিরকম ছিল, পজিটিভ কথাটাই জিজ্ঞেস করি, পার্সেন্টেজ আপনাদের। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের, আমাদের এখন অবধি শুধু একটা ডেথ হয়েছে, তাও প্রচন্ড বয়স্ক এবং কোমরবিডিটি ছিল তার, আদারওয়াইজ আমাদের সবাই বাড়ি গেছে, এবং আমরা আশাবাদী। অ্যাকচুয়ালি না সিমটমস গুলো ভীষণ মাইল্ড, খুব একটা বেশি সিমটমস নয়। কয়েকটা কেসেস আমাদের এসেছিল যাদেরকে আরআইসিইউ তে রেসপিরেটরি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখতে হয়েছে, এবং ওই সব রকম সবকিছুই দিতে হয়েছে। আমাদের নার্সরাও লড়েছেন, ডক্টরসরাও ছিল। ওরকমের মধ্যে আমরা শুধু একজনকে, তাও তার এজ হয়ে গেছিল প্রায় 80 এর কাছাকাছি, 78 ইয়ার্স ছিল। ফ্রম আ স্পেশালিস্ট, নার্সিং স্পেশালিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, দেখুন আমি তো অনেক ডাক্তারের ইন্টারভিউ নিয়েছি, যেমন পালমোলজিস্ট আছেন, সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, বিভিন্ন পেশার ডাক্তার যারা টেস্টিং ভাইরোলজিস্ট ছিলেন। নার্সিং পার্সপেক্টিভ থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমার দর্শকদের জন্য, সাধারণ দর্শকদের জন্য, যে আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে কি মনে হয় যে why this virus was so deadly, where it is different, কোথায় ডিফারেন্সটা কোথায়, যে এরকম একটা সারা দুনিয়াকে 236টা দেশের মধ্যে আমার কাছে যতদূর ইনফরমেশন প্রায় 206টা দেশ is affected, why is this so different, মানে so deadly? কথাটাতেই তো আছে নোভেল করোনা ভাইরাস, এটা নতুন, এটা সম্বন্ধে কেউ জানেনি, এটার কোনো ভ্যাকসিন নেই, এটা প্রথমবার হয়েছে, এবং এটা সবচেয়ে মানে ডেঞ্জারাস ভাবে আমাদেরকে দেখতে বাধ্য করছে, কারণ এর রেস্ট্রিকশন, এটা স্প্রেড করে মানুষের থেকে মানুষের খুব তাড়াতাড়ি। এই যে এতগুলো রেস্ট্রিকশনস কিন্তু এটাকে ডেঞ্জারাস রূপে
আমাদের কাছে ফেলছে, কারণ we were not habituated with all these restrictions. এটার কন্টাজিয়াসটা থ্রু কন্ট্যাক্ট, আমরা মানুষকে ছুতেই অভ্যস্ত, আমরা মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত। এই যে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, এতগুলো এটিকেটস মেনটেন করতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, তুমি ক্রাউডে যেতে পারবে না। অন্য কোনো ডিজিজে কিন্তু সেরকম নেই। করোনা ভাইরাস আসাতে টিবির রেট কিন্তু কমে গেছে, কারণ আমরা কাফিং এটিকেটস, রেসপিরেটরি এটিকেটস গুলো আমরা অ্যাডপ্ট করেছি, যার জন্য এটা কিন্তু একটা ভালো দিকও এসছে। এর মৃত্যুর হার বেশি নয়, 2 to 3% only, অথচ অন্যান্য ডিজিজের ডেথ রেট অনেক বেশি। এই যে রেস্ট্রিকশনস গুলো এটাকে ডেঞ্জারাস এর মতন রূপ দিয়েছে। একটা খুব পজিটিভ কথা বললেন মহাদেবী, একটা খুব পজিটিভ কথা বললেন যে এই যে ভালো স্বভাব, মানে আমাদের যে ভালো স্বভাব অ্যাডাপ্ট করা, এই হাত ধোয়া, তো ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং রাখা, আমাদের টোটাল যে নাকে মুখে তোকে হাত না দিয়ে দেওয়া, ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা, এটা কিন্তু বলছেন যে টিউবারকুলোসিসের মতন ডিজিজকে, লাং প্রোন ডিজিজ গুলোকে অনেকে যে, এবং আজকে অ্যাজ অন টাইম অ্যাজ অন ডেট the death rate in Bharatvarsha is less than 2%. সুতরাং it's not as deadly as many of the other areas, but it is very contagious and we should be very careful about it. সেই কথাটা কিন্তু আমাদের। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আবার খালি নার্সিং এর পার্সপেক্টিভ আছে, যেহেতু প্রথম প্রোগ্রাম উইথ নার্সেস, ডাক্তাররাও ফ্রন্টলাইন ওয়ার্ড, ডাক্তারদের তো চিকিৎসা করতে হবে, কিন্তু মানে খুব জেনারিক ভিউতে নার্সেসরা আর মোর এক্সপোজ বিকজ দেয়ার সার্ভিসেস আর মোর রিকোয়ার্ড। সেখানে what extra precaution ডাক্তাররাও তো এতে what extra precaution, because you are in touch with the patients for most of the, you have to give most of the services. যে আমার একটা জেনারেল, আমি এটা কিন্তু সাধারণ দর্শকের পক্ষ থেকে একটা সাধারণ নন মেডিকেল পার্সন হিসেবে জিজ্ঞেস করছি, যে আমরা যখন হসপিটালে গেছি কোনো একটা ডিজিজের জন্য, ডাক্তার তো রাউন্ড দিয়ে গেছেন সকালে বিকেলে সন্ধ্যেতে, হয়তো সেরকম কেস হলে, কিংবা হয়তো একবারই করে দিয়েছে, কিন্তু nurses কিন্তু প্রত্যেক আওয়ারে কিংবা maybe a couple of hours we have found nurses coming and checking everything is right or not. So what did you do an extra, what efforts or what measures did you take so that you are not exposed? কেন যদি চলে যায় তাহলে তো সেখানে খুব বাজে হবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। নার্সদেরকে 24/7, মানে একটা রোগীর কাছে সারাক্ষণ নার্স থাকতেই হবে। আইসিইউতে ধরুন, ওয়ার্ডে বলুন, সবসময় নার্স কিন্তু আছে। একটা যদি 30 বেডের ওয়ার্ড হয় তাহলে সেখানে 6টা নার্স সবসময় রয়েছে, 5টা থেকে 6টা, কিন্তু ডাক্তার একটা দিয়েই চলে যায়, হাউসকিপিং স্টাফও একটা দিয়ে চলে যায়। সুতরাং নার্সের অ্যাক্টিভিটিসটা অতটাই ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পেশেন্ট। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সেই যে হ্যান্ড হাইজিনের ব্যাপারটা আছে, আমাদের WHO তে 5 moments of hand hygiene বলে জিনিস আমরা একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে থাকি, এটা ডাক্তাররাও পড়েন, কিন্তু যেহেতু ওদের কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য পেশেন্ট কম, ওদের প্র্যাকটিসটা কম। এখন আমরা বরং দেখতে পাচ্ছি যে যেটা আমাদেরকে সবসময় ওনাদেরকে বলতে হতো, এই পেশেন্ট ধরে আপনি ওই পেশেন্টে যাওয়ার আগে আপনাকে হ্যান্ড স্যানিটাইজ করতে হবে, আমাদেরকে মনে করাতে হতো, কিন্তু এখন ওনারাও করছেন। এবং আমাদের নার্সদের তো এটা নিজেদের মধ্যে ইনগ্রেন্ড, ওরা একটা পেশেন্টকে ধরার পরে ওরা হ্যান্ড স্যানিটাইজ করে না, স্যানিটাইজার থাকে, এবং ওটাকে আমরা আরো এনফোর্স করেছি। প্রত্যেকটা ডেস্কটপে আমরা হ্যান্ড হাইজিনের মেথডস, কখন হ্যান্ড হাইজিন করতে হবে পোস্টার দিয়ে, ওটা আমরা বারবার স্পট টিচিং দিয়ে ওয়ার্ডে থেকে এগুলো আমরা ওদেরকে করিয়েছি, এবং অলরেডি ওরা জানে এবং সেটাকে আরো ভালো করে প্র্যাকটিস করেছে। আমি যদিও অনেকবার নিজেও প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগে এই কি কি মেজার্স নিতে হবে বলি, যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শেখা ডাক্তারদের সাথে, আপনারা কি কি মেজার্স নিয়েছেন যাতে আপনি সেফ আছেন, এটা যদি একটু বলেন। আপনারা সেফ, সবচেয়ে প্রথম কথা নেওয়া উচিত, আপনারা নিয়েছেন এবং লোকেদেরও নেওয়া উচিত টু বি ফ্রি ফ্রম দিস ভাইরাস। দেখুন, আমার নেওয়ার মধ্যে দুটো জিনিস আছে। একটা হচ্ছে আমি যখন ওয়ার্ডে যেতাম তখন আমি কি করেছি, এবং আমি যখন এমনি আশেপাশে বেরিয়েছি কিংবা ঘরে ঢুকেছি তখন কি করেছি। আমার ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপার আছে। আমি যখন ওয়ার্ডে গেছি তখন অ্যাসিম্পটোমেটিক একটা ব্যাপার আছে,
সিমটোমেটিক অ্যাসিমটোমেটিক আমরা তো জানি না কোন পেশেন্টের আছে কোন পেশেন্টের নেই, যার জন্য আমরা প্রিকশনস মেজার্স গুলো সবসময় নিয়েছি। মাস্ক পরা, আমাদেরকে ফেস শিল্ড সবসময় পরতে লাগেনি, মাস্ক পরা। কিছু তো অদরকারে পেশেন্টের কাছে আমরা যাইনি, কিন্তু দরকারে আমরা পেশেন্টের কাছে গেছি। যখনই পেশেন্টের টাচ করেছি আমরা হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করেছি। আমাদের একটা পদ্ধতি আছে, 2 মিনিটস ধরে ওটাকে রাব করে হ্যান্ড রাব দিয়ে ওইগুলো আমরা করেছি। ওয়ার্ড থেকে ফিরে এসে আমরা মাস্কটা যখন খুলেছি সেটা একদম নিয়ম করে, কখনো আমরা কোন নার্স দেখবে না মাস্কটা সামনে থেকে খুলে ফেলেছে, সে সবসময় মাস্ক তার ওটা গেঁথে গেছে মনের মধ্যে, সে সবসময় মাস্কটা পেছন থেকে খুলে আলাদা করে ডিসকার্ড করা এবং এলবো অব্দি হাত ধোয়া। ঠিক আছে, ওই জিনিসটা আমি এখনো মেনটেন করি। কোনো কারুর অন্য লোকের জিনিস ব্যবহার করি না, যতটা সম্ভব পার্সোনাল ইকুইপমেন্টস কম ইউজ করা। অন্যদের থেকে পেন অব্দি আমি ব্যবহার করিনি। আমার ডেস্কটপ থেকে শুরু করে মাউস সবকিছু ওই স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা নিজেরা পরিষ্কার করে নিতাম। এটা এখনো প্র্যাকটিস করছি, তখনও প্র্যাকটিস করেছি যখন এটা শুরু হয়েছিল। হয়তো এত বেশি আগে করতাম না প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে। আর বাইরে থেকে এসে বাইরের কোনো জিনিস ঘরে মানে এক জায়গায় আমি আমার ব্যাগ রেখে দিতাম, তারপরে তো যা যা করার, আমি চুলও কেটে ফেলেছি কারণ আমাকে বাড়ি ঢুকে শ্যাম্পু করতে হতো, আমার লম্বা চুল ছিল, ঠান্ডা লেগে যাচ্ছিল। আর শুরুর দিকে কাজের লোকও অ্যালাউড ছিল না, সব কাজ নিজে করে করতে হতো, তো যেগুলো তো আমাদের অভ্যেস ছিল না। তখন বুঝতে পেরেছিলাম আমরা কতটা অন্যের উপর নির্ভর সেই শুরুর মাসটা। অ্যাসিমটোম্যাটিক পেশেন্টস গুলোকে কি করে আইডেন্টিফাই করেছিলেন? কখনো কি কিছু আইডেন্টিফাই করার উপায় নাই, কখনোই যায় না। কারণ আমার সাথে একজন কলিগ কাজ করেছে, সে যখন বাড়ি গেল সে বাড়ি গিয়ে পজিটিভ হলো, মানে ও, এবং ও সবসময় অ্যাসিমটোমেটিক থেকে গেল, কিন্তু পজিটিভ থেকে নেগেটিভও হলো, ওর কোনো ওষুধও খেতে লাগেনি, ও আবার নেগেটিভও হয়ে গেল। এইরকমই। মানে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যে এখন তো প্রবলেমের অনেক কথা বললাম, আমরা অনেকটা কথা বলে প্রোগ্রামের অনেকটা শেষের দিকে আসছি, এবার করে এটা সলিউশনের কথা, ভ্যাকসিনের কথা আপনারা কি শুনছেন? হোয়াট ইজ দ্য নার্সিং কমিউনিটিজ information on vaccine and when it's going to happen? আপনার কি মনে হয়? Because you are the principal of a nursing college, you must have information beforehand যে functionally vaccine কবে হতে পারে এবং what can be the fate of it? দেখুন, শুনছি তো, সায়েন্স তো এভিডেন্স বেসড, তাই না? সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। শুনছি আমরা যে ভ্যাকসিন এসে যাচ্ছে, ভ্যাকসিন এসে যাবে, যদিও আমরা যা দেখেছি আজ অব্দি পড়াশোনায় যে ইট টেকস অ্যাটলিস্ট 18 to 20 months ফর ভ্যাকসিন টু কাম, তারপরেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়। তো সেক্ষেত্রে এতটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে নিশ্চয়ই সায়েন্স সেভাবেই কাজ হচ্ছে বলেই এরকমটা আমরা শুনতে পাচ্ছি। অনেক সময় অবিশ্বাস হয়, কারণ আমরা সার্স 2002 তে যে হয়েছিল তখনও কিন্তু ভ্যাকসিনটা তৈরি হতে ওরকম 2 বছর মতন লেগে গেছিল। তো এক্ষেত্রে এতটা তাড়াতাড়ি যদি তৈরি করতে পারে তাহলে তো ভীষণই ভালো খবর। শুনছি রাশিয়াতে সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ওটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হবে, সফল হলে ভালো কথা। সায়েন্স তো এগিয়েছে 2002 তো অনেক আগে, মানে কোনো ভ্যাকসিনই আমরা এত তাড়াতাড়ি আগে কখনো পাইনি দেখতে, আমাদের কাছে এরকম নাই হবে। এবার আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করব, যেহেতু আপনি মানে মেডিকেল এনভায়রনমেন্টেই থাকেন, অথচ আপনার বাড়িতেও লোক আছে, ইউ কিপ অন কামিং এন্ড গোয়িং ফ্রম অ্যান অ্যাটমসফিয়ার যেখানে ইটস ভেরি প্রোন দ্যাট ইউ ক্যান ক্যারি দ্য ভাইরাস, আপনি হয়তো অ্যাসিমটোমেটিক ওর ক্যারিয়ার হতে পারেন। হাউ ডিড ইউ ব্যালেন্স ইউর পার্সোনাল এন্ড প্রফেশনাল লাইফ? হোয়াট প্রিকশনস ডিড ইউ টেক যে আপনার বাড়ির লোকেরা ইজ নট এফেক্টেড? আমি বাড়ি ঢুকতাম যখন, আমার একটা নির্দিষ্ট জায়গা ছিল, আমার ব্যাগ লেদারের ব্যাগ পাল্টে আমি সুতির ব্যাগ করে ফেললাম। সেই ব্যাগ থেকে শুরু করে সবকিছু অনেকগুলো, এবং ড্রেসটা আলাদা ভাবে একটা জায়গায় রেখে দিতাম, নিজের জামা কাপড় নিজেই ধুতাম, ঘরে ঢুকে কিচ্ছু না ছুঁয়ে সবচেয়ে প্রথম বাথরুমে যাওয়া, এবং সকাল থেকে বেরোনোর আগে আমি বাথরুমের মধ্যে সব ড্রেস ফ্রেস রেখে দিয়ে যেতাম। বাচ্চাদের বলা ছিল আমি বেলটাও বাজাবো না, আমি ফোন করলে তোমরা দরজা খুলে দেবে। ফোন ওরম ভাবে আলাদা করে রেখে ফোনটাকেও স্যানিটাইজ করেছি,
এসেই স্নান করে শ্যাম্পু করে ওই জামা কাপড় আলাদা করে নিজে ধুয়ে কেচে আলাদা জায়গায় মেলা এগুলো করেছি। আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং, সত্যি কথা এটা খুব কষ্টকর। বাচ্চারা তো ঘাড়ে উঠতেছে, আমার বাচ্চা যদিও বড় হয়ে গেছে, একজন 22 বছর টিসিএস এ চাকরি করছে আর আরেকজন ক্লাস 12 দেবে, কিন্তু তাহলেও তারা তো চায় মায়ের কাছে আসতে। তো সেইটা এখনো রেস্ট্রিকশন আছে, মানে খুব কাছে আমি ওদের কাছে যাই না। খাবার দাবার যখন খাই মানে আগে যাও বা নিজেরা একজন আরেকজনের প্লেট থেকে খেয়ে নিতাম, ওগুলো এখন একদমই বন্ধ। আমি বলতে পারি আমার দর্শকদের যে আপনি একটা পার্শিয়াল কোয়ারেন্টাইন মেইনটেইন করেন উইথ ইওর ফ্যামিলি ইন অর্ডার টু কিপ দ্য ফ্যামিলি সেফ। হ্যাঁ, মানে আমি ওদের সাথে খুব যে একেবারে গায়ের কাছে চলে যাই তা নয়, একটুখানি ডিসটেন্স। That's nice to know and that's very important to know. এবার চলে আসি, আমরা প্রোগ্রামের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। সো আমার এখন একটা বিশেষ প্রশ্ন থাকে, তার আগে জিজ্ঞেস করব যে আমাদের একটা নর্মাল পারসেপশন আমাদের, আমি শুনছি, আই মে বি রং, আই হোপ দ্যাট আই এম রং, যে যাদের মেডিকেল বিজনেস, দেখুন আফটার অল পরিষেবাটাও তো একটা বিজনেস। আমি যেরকম টেকনো ইন্ডিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডিরেক্টর এন্ড সিইও হিসেবে কাজ করি, কিন্তু imparting education is our business. It's not a social, it's not a charity. সেরকম আপনিও কাজেন, so it's a business. আমরা শুনছি যে এই সময় the businessmen in the medical sector are thinking that COVID should prolong because we are getting good business. Am I right or wrong? আমি প্রাইভেটে আছি, আমি এটা অনুভব করিনি। একটু একদম শেষে চলেছি, সিভিয়ারিটি কমবে হ্যাঁ কমে তো এসছে, আর কত কমবে, আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি কমে এসছে। পরীক্ষাও তো 1st অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে। Nothing to worry more, life will continue. It has to, মানে আমাদের হাতে তো লাইফ কন্টিনিউ করার মতন কিছুই না, আমরা শুধু সাহায্য করব। তিনি কি তার সৃষ্টিকে বন্ধ করবেন? Thank you for lovely. আমরা চলে এলাম একদম প্রোগ্রামের শেষে, করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয়ের 36তম এপিসোডে আমরা শেষে চলে এসেছি। বলবো আবার বলার জন্য, যেহেতু করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয় gives an insight into how it is to be, যিনি আজকে যিনি মহাদেবী থেকে জানলাম, নার্সিং প্রফেশনাল, প্রিন্সিপাল অফ নার্সিং কলেজ, যে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করব 2 গজ কিংবা 6 ফিটের দূরত্বে, এবং নার্সিং প্রফেশনালদের যেটা সব সময় করেন সেটা করব, আমরা হাঁচি কাশি দিলে এলবোতে করব। এবং এখানে আরেকটা হচ্ছে আমরা মাস্ক, 3 লেয়ার্ড মাস্ক আমরা পরবো, 3 লেয়ার্ড মাস্ক পরবো, হাত স্যানিটাইজ করবো কিংবা পরিষ্কার রাখবো। এন্ড এইটা কিন্তু ভগবান আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সরকার প্রশাসন কিছু করতে পারবে না আমরা যদি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো না করি। তো প্রোগ্রামের শেষে প্রত্যেক দিন যা বলে করি সেই বলেই বলবো আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার মহাদেবী, এগেইন থ্যাঙ্কস ফর ইওর কামিং। থ্যাংক ইউ, আমাকে আপনারা ডেকেছেন, খুব ভালো।